सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाले जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हाल बयानी। हर रोज़ की तरह पंजाब दे विच पिछले 2-3 दिनों तो लगातार गर्मी पै रही है। दिन के वेले मौसम काफ़ी गर्मी वाला हुंदा ते रात के वेले मौसम आ जिहड़ा वो लगातार बदल रहा। रात के वेले पखे नाल गुजारा हुंदा, पर गल ये वक्री है कि इस वेले डेंगू का पसारा भी पंजाब दे विच बड़ा हो रहा। पर हुण 6:30 बजे 6:15 बजे पंजाब दे विच हनेरा काफ़ी ढलना शुरू हो जाता है, यानी कि लगातार पंजाब के मौसम दे विच तब्दीली आ रही है। पर दिन के वेले तिखी धुप्प आ जिहड़ी वो कई थावां दे उत्ते निकलदी है, पर कणियां नहीं पईयां पिछले 6-7 दिनों तो पंजाब दे विच। ये एक चंगी तसल्ली वाली खबर भी है, क्योंकि इस वेले मौसम का साफ रहना, आसमान का साफ रहना बड़ा जरूरी है। मंडियां दे विच झोने दे ढेर लगे हुए आ। हाले होर जिहड़ा झोना जिहड़ा पक्कण दे कंढे दे उत्ते आ, ਉਹਦਾ नुकसान हो सकता है जेकर मीह पै जाता है। सो इस करके मीह ना पवे, इस गल की अरदास है, इस गल की कामना करनी बनती है। पर ये नाल ये भी दसना बनता है कि पंजाब दे विच बिजली के लम्मे लम्मे कट आ जिहड़े वो लगातार लग रहे हैं। पंजाब दे विच किते 6 घंटे बिजली का कट दिन दे विच, किते 4 घंटे का, किते 5.5 घंटे का, किते 3 घंटे का कट लग रहा है। पंजाब दे विच थर्मल प्लांट ने जिहड़े इत्थे कोले की सप्लाई है जिहड़ी वो बंद हो गई है ते वड्डे पद्धर दे उत्ते कट होर लगण दी संभावना शायद 13 अक्तूबर तक आस प्रगट की गई है भी इवें कट लगते रहन। पंजाब दे विच ब्लैकआउट का खतरा पैदा नहीं होण देंगे, ये गल कही है मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होरां ने। पर मन दे विच ये सवाल जरूर आउंदा है भी कोई कहना 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे देंगे, कोई कहना साडी सरकार आ गई 300 दे देंगे, कोई कहना सानू मौका दे दो 400 यूनिट महीने की मुफ्त दे देंगे बिजली। पर जदों पंजाब दे विच बिजली के कट तुहाडे हत्थ दे विच नहीं, तुहाडे हत्थ दे विच कोले की सप्लाई नहीं, तो फिर लंमियां चौड़ियां डींगा मारन का की फायदा। पहला इस गल का उत्तर देना चाहिए भी तुसीं सप्लाई मुकम्मल ही रहूगी, सप्लाई पूरी रहूगी पंजाब दे विच कोले दी, ते पंजाब दे खपतकारां नूं बिजली पूरी मिलती रहूगी। ये वो सूबा जिथे असीं बिजली सरप्लस दीआं टारां मारदे आ, पर पंजाब दे विच बिजली के कट लगते हैं। एक दूजे के उत्ते सियासी दूषणबाजी हुण बिजली कट्टां ते शुरू हो गई है, पर पंजाब के लोग हनेरा ढो रहे आ। ये खबरां वख-वख थावां तो आ रही। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो ये है भी सच लुकदा नहीं, सच आ जिहड़ा वो पत्थर पाड़ के बाहर आ जाता है। तो इहो जी गल हुण बीजेपी की चिंता दे विच वाधा करन वाली है। तुहानूं चेते होना जदों 3 अक्तूबर नूं सब कुछ वापरिया, की वापरिया आपां जाणदे आ। लखीमपुर खीरी दे विच जिस तरीके दे नाल अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज मंत्री दे पुੱਤ दे वल्लों गड्डी चढ़ाई गई लोकां दे उत्ते, ते बाद दे विच जो कुछ होया वापरिया ये सब दे सामने आया। पर हुण आपां भी जानते कि 3 दिन के पुलिस रिमांड के उत्ते भेजा गया आशीष मिश्रा नूं, ते हुण उहदे कोलों की पुछगिछ होऊगी, उहनूं बचाउण दी कोशिश होऊगी, उहदे उत्ते कानूनी कार्रवाई सही होऊगी, ये तो वक्त बयान करूगा, समय ने सारा कुछ साफ कर देना। पर मानयोग सुप्रीम कोर्ट के वल्लों जेकर इस मामले दे विच दखल ना दिता गया हुंदा तां शायद इस पुੱਤ दे वल्लों जिहड़ा कि मंत्री दा पुੱਤ आ, इहदे वल्लों शायद ना पेश होया जांदा पुलिस दे मूहरे। पर जिहड़ी नवीं वीडियो सामने आई है उहने बीजेपी की मुश्किल दे विच वाधा कीता। बीजेपी के आगू तो खास करके इस मुंडे का बाप आ जिहड़ा केंद्रीय गृह राज मंत्री, वो बार-बार कहना सी जी कि मेरा पुੱਤ तो उस दिन घटना वाली स्थान के उत्ते है ही नहीं सी। तो कुनिया खेतर दे विच घटना वापरी है लखीमपुर दे विच, पर वो बार-बार ये गल कहना सी जी कि मेरा मुंडा तो दंगल दे विच सी, दंगल वाले स्थान के उत्ते उस वक्त भी सी जदों शामी 5-5:15 बजे ये कांड वापरिया। पर हुण सारी तस्वीर वीडियो ने साफ की है, क्योंकि उस दिन उहदे चिट्टे रंग के लीड़े पाए सी, चिट्टे रंग की शर्ट पाई सी। हुण जिहड़ी थार ने लोकां नूं कुचलिया, किसानां नूं कुचलिया, उहदे विच चिट्टे रंग की शर्ट वाला इस केंद्रीय गृह राज मंत्री का पुੱਤ ही है, जिहदे आधार के उत्ते हुण अगली कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि हुण सबूत सब दे सामने आ। ड्राइवर गड्डी चला रहा सी, जिन्हों के बाद दे विच मार दिता गया। ये दोष लगे भी कुट-कुट के उन्होंने मार दिता गया। पर नाल दी सीट के उत्ते, ड्राइविंग सीट के उत्ते थार दे विच यही केंद्रीय गृह राज मंत्री का पुੱਤ बैठा। इसे चिट्टी शर्ट दे विच वो दंगल वाली थां दे उत्ते है, उसे चिट्टी शर्ट दे विच वो जिहड़ी तस्वीर सामने आई है, जो वीडियो सामने आई है, वो थार दे विच नाल वाली सीट के उत्ते बैठा, ड्राइवर के नाल वाली सीट के उत्ते। सो सब कुछ सब दे सामने है। हुण इस तो बाद बीजेपी के आगू, इस मुंडे का बाप केंद्रीय गृह राज मंत्री ते गोदी मीडिया, ये तिन्ने जिहड़े कि बहुत लम्मे चौड़े झूठ बोल रहे सी जी कि तां मौके दे उत्ते है ही नहीं सी, ये तां जी किसान बदनाम करने की कोशिश करते आ, ये तां जी फलाना करते आ, ये तां जी ढींगड़ा करते आ। ये सारा कुछ हुण चिट्टे दिन वांगू साफ हो गया। पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा साझा करते हैं तो फिर करांगे टिप्पणी।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਲੱਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ DVR ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਤੁਕੁਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। SIT ਨੂੰ ਮਿਲੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਜੀਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਪ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰੀਓਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰੀਓਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀਦਾਰ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਸਲੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਥਾਰ ਦਾ 13 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 5 ਵਜੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਕਤ BJP ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਲ ਸੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਏ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਈ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਪਿੰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੰਗਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੰਗਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ BJP ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ BJP ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, BJP ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ, BJP ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, BJP ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ UP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ BJP ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਤ ਖਾਣੀ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਪੈ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ BJP ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਹ ਇਉਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਗੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ MSP ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਕਤ ਦੱਸੂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮੋੜ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ 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 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਲ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਡੇਰੇ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਰਾਵਣ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਤਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਵਣ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਤਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਬਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ, ਕੁੰਭਕਰਨ, ਮੇਘਨਾਥ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਲਨਾਇਕੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। BJP ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ BJP ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੇ 1-2 ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਸਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ DGP ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜੰਮ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਧਰੂ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਆ। 15 ਅਗਸਤ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਦੁਸਹਿਰਾ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ? ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆ। ਉਹ ਇਉਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਹੋਰ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਅ 'ਤੇ, ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਅ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਦੇ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਜੇਕਰ 10.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁੱਛੀ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੀਸਣੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਤੇ 80 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਤੇ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 104 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 93 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਔਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੀ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਸੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪੈਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਭਾਵੇਂ 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 125 ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਭੋਗਦੇ ਆ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹ ਸਤਹੀਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਰ ਵਧਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ 25-30 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੂਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਲਾਇਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।